Hello students, welcome to the class of Electrical Drives and Control for Automation EDCA. So for today's class, let us see the construction of a DC generator. So this is the first important university question for you students. So the question that can be asked is explain the construction of a DC generator with a neat diagram. Okay, so this is the question that can be asked. So you have to draw the construction of a DC generator. So here I have drawn a DC generator with two poles. A two-pole DC generator cross-sectional view is drawn here. So as I have said, for a generator we have to we need three important components. That is, we have to provide a magnetic flux, we have to provide a conductor, and if the conductor is cutting the magnetic lines of force, that conductor and EMF will be induced in that conductor. Okay, so we need three important things. So the main thing is the magnetic flux. So the magnetic flux is produced by these two poles of the generator. Okay, so this is a two-pole generator. So the north pole and south pole, these poles will provide the magnetic lines of force, and the direction will be from north to south. Okay, so these are the two poles. And in the case of reality, these poles are not permanent magnets, they are electromagnets. So electromagnets means what? They will act like a magnet when they are excited with a current. So we have to provide a current through these poles. So these poles are electromagnets. Therefore, in order to excite these electromagnets, that is, in order to make magnetic property to these electromagnets, we have to give a current. So we are providing another winding through these poles called the field winding. So this is the one of the winding, that is field winding is used to provide or excite these electromagnets. Okay, so therefore the poles are wounded with the field winding. The poles of the generator are wound with the field winding. Okay, so these are the first important parts, that is the poles. And next we can say this, the another part is yoke. Yoke is nothing but the outermost covering of the generator. Okay, so then we can see each parts in details. So just now I am just explaining the main parts. Okay, so that is the yoke, these are the poles, and the poles are wound with the field winding. Okay, and the main core of the pole is called as pole core, and this shoe part, this whole shoe part, we can say it is the pole shoes. And the inner, we have to provide the conductors. Okay, so this is the armature core, and the core, the outer side is wedged in order to make the conductors inside these wedges. Okay, we are providing the conductors inside these wedges. Okay, so therefore this is the pole core, and the pole core is wedged in the outer side, and the conductors are placed in these wedges. And the inner side, we need the commutator segment. That is the we have already seen that these conductors, the voltage will be AC voltage will be generated in the conductor. And if it is a DC machine or a DC generator, we have to convert this AC into DC with the help of commutator segments. So the commutator segments are fixed inside this armature core, and we can take the DC voltage from that side. Okay, so we can see the main important parts of a DC generator are magnetic frame or yoke. The second one is pole core and pole shoes. The third one is the armature core. The fourth one is the commutator segments. Then we need the brushes. In order to collect the voltage, we need brushes, and we have to see the armature winding. So armature എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? So that is the part of a winding in which voltage is induced. Voltage induce ചെയ്യുന്നത് ഏത് കണ്ടക്ടറാണോ ആ കണ്ടക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർമേച്ചർ. സോ അവിടെ നമ്മൾ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് നമ്മളിനി ലേറ്റർ ഓൺ നോക്കാം. സോ അതിന് പറയുന്നതാണ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ക്യാൻ സീ
in details about each and every part. Okay, so the first one is yoke. So what is, so yokeനെയാണ് നമ്മളിപ്പം വരച്ചേക്കുന്നത്. So the main important function is to it provides return path for the flux. The yokeൽ കൂടെ magnetic flux will flow from north to south and it will return to north through this yoke. Okay, so the yoke എന്തായിരിക്കണം, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം. സോ yoke is made with cast steel or cast iron. Okay, now and so ഇനി അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്, ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് കോർ ഫോർ ദ മെഷീൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ആക്ട് ലൈക്ക് എ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് കോർ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫങ്ഷൻ, ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ ഫീൽഡ് പോൾസ്. ഫീൽഡ് പോൾസ് എറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ യോക്കിലേക്കാണ്. സോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ ഫീൽഡ് പോൾസ്. ആൻഡ് ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് പാത്സ്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 2 മാഗ്നറ്റിക് പാത്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് പാത്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഇനി ഓരോ പാർട്സും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ആ ഒരു പാർട്ട് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സി വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ, എന്താണ് ആ ഒരു പാർട്ടിനെ കൊണ്ട് ഉള്ള ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ യോക്കിൻ്റെ കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ. യോക്ക് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് കോറാക്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. റിട്ടേൺ പാത്ത് ഫോർ ദ ഫ്ലക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ. അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫീൽഡ് പോൾസിന് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഓർ കാസ്റ്റ് അയൺ. ഓക്കെ, അതായത് ഫ്ലക്സ് പോകുന്നതിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും, അതും കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഓർ കാസ്റ്റ് അയൺ വെച്ചിട്ടാണ് യോക്ക് മേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നോക്കാം, പോൾ ഷൂ ആൻഡ് പോൾ കോർ. സോ അതിനെ ഒരു 3D ഇമേജാണ് ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്, പോൾ ഷൂസും പോൾ കോറും. ഓക്കെ, സോ പോൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പോൾസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പോൾസ്. ആ പോൾസിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടിനെയാണ് പോൾ കോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ഹോസ് ഷൂ പോലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് വി ആർ സീയിങ് ഇറ്റ് ആസ് പോൾ ഷൂസ്. ഓക്കെ, സോ പോൾ കോർസ് ആൻഡ് പോൾ ഷൂസ്. സോ ഇതിനൊരു 3D ഫിഗറായിട്ടാണ് വരച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിൻ്റെ താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കോറാണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത്. അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് പോൾ ഷൂസ് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ പോൾ ഷൂസിൽ പോൾ കോറിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ ഒരു ഫീൽഡ് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്തിനാണ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സൈറ്റ് ദിസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ വോൾട്ടേജ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു DC വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ആ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ മെയിൻ കോറിനെ നമുക്ക് പോൾ കോർ എന്ന് വിളിക്കാം. ആ ഷൂ പോറിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിനെ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് പോൾ ഷൂസ്. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ സി വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് and of this pole core and pole shoes and with what material we have made. Okay, so first point, pole core is made up with the cast steel or silicon steel. Pole core is made with cast steel or silicon steel. Pole core accommodates the field winding accommodate ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, പോൾ കോറിലാണ്. behaves like a magnet when it is excited. So the pole behaves like a magnet when it is excited. ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വൈൻഡിങ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോൾ കോറിൽ. ആ വൈൻഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന വൈൻഡിങ്. ഓക്കെ, ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ ഫീൽഡ് കോയിൽസ് ഇതിൽ പോൾ കോറിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ പോൾ ഷൂ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഷൂ ഷേപ്പിൽ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. പോൾ ഷൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ ഫ്ലക്സ് യൂണിഫോംലി ഇൻ ദ എയർ ഗ്യാപ്പ്. ആ എയർ ഗ്യാപ്പിൽ യൂണിഫോമായിട്ട് കൊടുക്കാനാണ്. ഈ എയർ ഗ്യാപ്പിൽ ഇത്രയും ഭാഗത്തും യൂണിഫോമായിട്ട് ഫ്ലക്സ് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 4 പോൾ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും അതിൻ്റെ പോൾസ് വരും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ 4 പോൾ മെഷീനാണ് നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലും വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു പോൾസ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പോൾസ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ യൂണിഫോമായിട്ട് എല്ലാ ഏരിയയിലും ഈ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയയിലും യൂണിഫോമായിട്ട് ഫ്ലക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോൾ ഷൂവിന് അങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so the pole shoes distribute the flux uniformly in the air gap.
ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് പോൾ കോറും പോൾ ഷൂസിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ അബൌട്ട് ദ ആർമേച്ചർ കോർ. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ നടുക്കത്തെ ആ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഒരു 3D ഷേപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത്. സോ ആർമേച്ചറിനൊരു ആർമേച്ചർ കോർ ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ആ കോറിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡ് നമ്മൾ വെഡ്ജ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ വെഡ്ജസിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഒരു 10-15 എത്ര വേണേലും കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ ഇൻ ഓർഡർ ടു വി ഹാവ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദിസ് ആർമേച്ചർ അല്ലേ, എന്നാലേ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ അത് കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൈം മൂവർ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ആ ആർമേച്ചർ കോർ കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൈം മൂവർ ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ഈ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഒരു ജനറേറ്ററിൽ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, കളക്ട് ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു DC ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിനെ അകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് AC ആണെങ്കിലും നമുക്ക് DC ജനറേറ്ററിൽ DC ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റും ബ്രഷസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ബ്രഷസും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റും വെച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട് എന്ത് കിട്ടും, DC വോൾട്ടേജ്. അല്ലെങ്കിൽ DC അത് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണെങ്കിൽ DC കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഓപ്പൺ പാത്ത് ആണെങ്കിൽ DC വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് എന്ത്, ഒരു ജനറേറ്റർ അല്ലേ. സോ അതാണ് ആർമേച്ചർ കോർ. ആർമേച്ചർ കോർ ഔട്ടർ സൈഡ് വെഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ബ്രഷസ് അസംബ്ലി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് DC വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ ഇതിൻ്റെ കോർ ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ. ദ കോർ ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ. ഇറ്റ് അക്കോമഡേറ്റ്സ് അല്ലെ, കോർ ആകുമ്പം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെ വേണം. അതിനാണ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് അക്കോമഡേറ്റ്സ്, മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, പോൾ കോറിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇറ്റ് അക്കോമഡേറ്റ്സ്. ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോൾ കോറിലാണ്. ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ലോ റിലക്റ്റൻസ് പാത്ത് ഫോർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇപ്പുറത്ത് മേളിൽ ആര് വരും, പോൾ ഷൂസ് വരും അല്ലേ. മേളിലും താഴെയും സൈഡിലൊക്കെ പോൾ ഷൂസ് വരും. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ മാക്സിമം കടത്തി വിടണം. ഈ റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ തന്നെയാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒപ്പോസിഷൻ ടു കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒപ്പോസിഷൻ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. അപ്പം പോൾ കോർ എന്ത് ചെയ്യണം, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ കടത്തിവിടണം, അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ലോ റിലക്റ്റൻസ് കുറവാണ്. അതായത് മാക്സിമം ഫ്ലക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കോറിൽ കൂടെ കടത്തിവിടും. എന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ലോ റിലക്റ്റൻസ് പാത്ത് ഫോർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലോസസ് ഉണ്ട്. അതായത് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസും ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസസ്. രണ്ട് ലോസസ് ഉണ്ട്, എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസും ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസും. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസും ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസും അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൽ കൂടെ AC കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് ആണ്. ഇത് നമുക്കിനി ലേറ്റർ ഓൺ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഈ ലോസസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസസ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് ഈ കോറിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു അയൺ പാർട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ പാളികളായിട്ട് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു പാർട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ പാളികളാക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. അതിന് പറയുന്നതാണ് ലോസസ്. എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസസ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ലാമിനേറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ. സോ അതിന് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസസ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സിലിക്കൺ കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് സിലിക്കൺ. കൂടുതൽ സിലിക്കൺ ആഡ് ചെയ്താൽ ബ്രിട്ടിലായി പോകും. സോ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സിലിക്കൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസസ് കുറയ്ക്കാൻ വി ഹാവ് ടു ലാമിനേറ്റ് ദിസ് കോർ. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സിലുണ്ടാകുന്ന AC കറണ്ടാണ്, ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലുമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലോസസ് ഉണ്ടാവും, ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസസും എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസസ് ഉണ്ടാവും. ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസസ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യും.
ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസസ് കുറയ്ക്കാൻ വി വിൽ ബി ആഡിങ് സിലിക്കൺ കണ്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് ആ കാര്യം. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സീ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് എന്താണ്, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് എന്തിനാണ്, ദേ ആർ യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് AC ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ ടു DC ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ്. സോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നടുക്കൊരു മൈക്ക ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് വിത്ത് ഹാർഡ് ഡ്രോൺ കോപ്പർ, അതായത് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇതൊരു കറങ്ങുന്ന പാർട്ടാണ്, പക്ഷേ ബ്രഷസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഉണ്ടാവും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാർഡ് ഡ്രോൺ കോപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് മേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ദേ ആർ യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് AC ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ടു DC. Okay, next we can see the next important part is brushes. Brushes എന്തിനാണ്, the main function is to collect the current from these commutators in the current collect ചെയ്യാനാണ്. Okay, and they are made with carbon. The brushes are made with carbon. Okay, so ഈ equation നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കണ്ട. Number of brushes is equal to number of poles and in lap winding and it is equal to 2 for wave winding. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേണ്ട. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്. ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക, 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്, ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്, വേവ് വൈൻഡിങ്. അതായത് ഇവിടെ ആർമേച്ചറിൽ നമ്മൾ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ്, നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, 2 ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്, ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്, വേവ് വൈൻഡിങ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മതി. കാരണം ഇത് ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്കാണ് ഡീപ്പായിട്ട് വേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി. ഫോർ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്സ് ഈക്വൽ ടു P. ഓക്കെ, ഫോർ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. ഫോർ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് A റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ വേവ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് A ഈക്വൽ ടു 2, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഈ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെയർ ആർ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈൻഡിങ്, ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആൻഡ് വേവ് വൈൻഡിങ്. ഇൻ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആൻഡ് ഇൻ വേവ് വൈൻഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സോ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ DC ജനറേറ്റർ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ DC ജനറേറ്റർ വിത്ത് എ നീഡ് ഡയഗ്രാം. 2 പോൾ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 പോൾസ് വരയ്ക്കുക, 4 പോൾ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ 2 പോൾസ് വരച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.